السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون اور میں شعیب الطاف ہوں۔ ناظرین اکرام، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی، یہ سنتے ہی پہلا تصور جو دماغ میں ابھرتا ہے وہ شاید چالان کا ہے، لیکن اس ایک چھت تلے کون کون سی سروسز ہیں، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی شہریوں کو کس طریقے سے سرو کر رہی ہے، آج کا اسپیشل پروگرام ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ اس ایک چھت تلے فیصل آباد اور پنجاب کے شہریوں کو کیا کیا دستیاب۔ ناظرین اکرام، آج کا مجرم کون بھی ایکسکلوزیو اور خالصتاً آگاہی پر مبنی ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی، عام آدمی اور ایک عام ویور کے ذہن میں اس لفظ کو، اس ٹرم کو سنتے ہی سب سے پہلے ٹرم جو آتی ہے وہ چالان کی ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی شاید صرف اور صرف چالان کرنے کی نیت سے یا چالان کے لیے بنی ہے، لیکن سیف سٹی مطلب صاف ظاہر ہے کہ محفوظ شہر، اور یہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے جو پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریٹ کر رہی ہے۔ میس عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہمیں پورا وزٹ کروائیں گی، آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس ایک چھت کے نیچے فیصل آباد کے لیے کون کون سی سہولیات موجود ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آج سے پہلے نہیں پتہ تھی۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میڈم سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی یہ کب قائم ہوئی، فیصل آباد میں ہم کب سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو چنیدہ ہمارے ساتھ محکمے اٹیچ ہیں وہ بتائیے۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم آج کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی آڈینس کو بتائیں کہ سیف سٹی فیصل آباد کیا ہے۔ چلاننگ اس کی سلسلے کی صرف ایک چھوٹی سی کڑی ہے، اس میں بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے پبلک کے لیے سہولیات پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اگر اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم پنجاب گورنمنٹ کے ادارہ جو ہے ہمارا ٹریفک پولیس، اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، اپنی ڈسٹرکٹ پولیس کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ FWMC کی ٹیم موجود ہے، واسا کی ٹیم موجود ہے، EPA انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کی ٹیم موجود ہے، PHP کا عملہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اسی طرح CTD، CCD، CDU، یہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ موجود ہیں۔ ان تمام ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ یا ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جہاں میں عوام کو مدد یا سہولت ریکوائرڈ ہوتی ہے تو سیف سٹی ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے۔ ای چلاننگ ایک چھوٹی سی کڑی ہے اس سلسلے کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میڈم کہ یہ بیسیکلی ایک ایگل آئی ہے جو بلندی سے دیکھ رہی ہے، اور جہاں پہ جس طرح کی بھی کوئی بھی گڑبڑ نظر آتی ہے یہ اس کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی ریکٹیفیکیشن میں جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں مسلسل رہتے ہیں۔ بالکل، آپ میرے پیچھے جیسے دیکھ سکتے ہیں اوپر رائٹنگ میں پنجاب PPIC 3 ہمارا سلوگن ہے، جس کا مطلب ہے پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن، کہ ہم صرف اسسٹ نہیں کر رہے، ہم کمانڈ کر رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کو۔ کنٹرول روم یہاں پہ بنائے جاتے ہیں، پھر وہ محرم کا ایونٹ ہے، کہیں روڈ بلوکیج ہے، ریلی ہے، جیسے TLP کا پچھلے دنوں ایشو ہوا، آپ کے فیصل آباد میں اتنے ٹائم کے بعد کرکٹ کی واپسی ہوئی، وہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول روم سیف سٹی میں موجود تھے۔ یہاں سے ان تمام اداروں کو اسسٹنس پرووائڈ کی گئی۔ اس پورے سٹی کی حفاظت، اس میں ٹریفک کے نظام کی بہتری ہے، شہریوں کی حفاظت ہے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کی اسسٹنس چاہیے تو سیف سٹی اس پہ پیش ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے، کہیں پہ روڈ بلاکیج ہو جاتی ہے، کہیں پہ سیوریج کے مسائل ہیں، تو پھر یہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ کسی کی کال کا انتظار نہیں کرتی بلکہ خود سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ جگاتے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ خرابی ہے، اس کو جا کے دور کریں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس طرح ایک تھانے کا SHO ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس ایریا میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت اس SHO کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر ہے، اس کو ایک ایریا ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس ایریا میں جتنے بھی کیمراز آئیں گے ان کیمراز کی سرویلنس اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ سینٹر 24/7 اوپن ہوتا ہے، ہماری ٹیم 24/7 اویلیبل ہوتی ہے، تو اس 24 گھنٹوں کے دوران کیمراز کی مدد سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو میسیج کنوے کیا جاتا ہے جو ان کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ موجود ہے، اور اس کی ریکٹیفیکیشن کروا کے اس کے فالو اپ تک ہم اس چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو ہم ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 15 پہ رپورٹ کیا تو ہی ہم نے ورکنگ کرنی ہے، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سچویشن بنتی ہے تو ہم فوری متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو میسیج پاس کرواتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرایا جاتا ہے۔ کتنی آنکھیں اس وقت فیصل آباد کو دیکھ رہی ہیں؟ 1430 کیمراز پورے شہر فیصل آباد میں اس وقت پراپر فنکشنل ہیں، جن کی مدد سے سرویلنس کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں
1430 جو ڈفرینٹ سائٹس لگی ہوئی ہیں اس میں ہم نے تمام شہر کے انٹری ایگزٹس کو کور کیا ہوا ہے. میجر جو ہمارے روڈز ہیں، کنال روڈ ہے، سرگودا روڈ ہے، سمندری روڈ ہے، جھنگ روڈ ہے، یہ تمام روڈ کور ہے. اسی طرح گھنٹہ گھر کی چاروں اطراف کور ہے، ڈی گراؤنڈ کا ایریا ہے، سدیانہ روڈ ہے، نیاموانا منڈی، اور جتنے بھی مطلب میجر ہماری ہاسپٹلس ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ان تمام کو ہم نے 1430 کیمراز کی مدد سے کور کیا ہوا، اور 24/7 ان کی نگرانی جاری ہے. جب ہم 1430 کہتے ہیں تو وہ شاید لگتا ہے کہ 1430 ہے. اگر ہم اس کو 1430 بولیں گے تو سننے والوں کو لگے گا کہ یہ 1000 سے زائد تقریباً 1500 کیمراز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اور فیصل آباد میں. اس میں تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس شامل ہیں، تمام جو ایلیٹ ایریاز ہیں وہ بھی ہیں، جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہ بھی ہیں. مطلب 1430 آنکھیں ہر وقت کھلی ہیں، اور یہ آنکھیں جو ہیں یہ شہر کی حفاظت کو انشور کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن کری چلوں. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم پرائیویٹ کیمراز کی انٹیگریشن کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ. تو اس میں فیصل آباد شہر کے ماشاءاللہ جو سٹیزنز ہیں بڑے رسپانسبل ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس آیا. ابھی تک ہم مور دین 600 کیمراز کو انٹیگریٹ کر چکے ہیں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ساتھ. فیصل آباد کی میں بات کروں اگر تو مطلب یہ اراؤنڈ 2000+ کیمراز بن جاتے ہیں. وہ بڑا میں آپ کے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گی، اگر آپ کے گھر کے، فیکٹری کے، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ نے سیکیورٹی پرپز کے لیے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، باہر مین روڈ کو فوکس کر رہے ہیں، تو آپ کی جو کیمراز ہیں ان کی انٹیگریشن ہم سیف سٹی کے ساتھ کریں گے. اس کا بڑا سمپل سا پروسیس ہے. آپ نے ہمیں آفیشیل فیس بک پیج سیف سٹی فیصل آباد پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے، ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی. میں اس میں کلیئر کرتی چلوں کہ ہم آپ کی پرائیویسی کا بالکل خیال رکھیں گے. اس میں آپ کے انٹرنل کیمراز کی ایکسیس نہیں لی جاتی، صرف ایکسٹرنل کیمراز جو ہیں ان کی ہم ایکسیس لیں گے، اور وہ بھی ان کی لائیو فیڈ ہم تب چیک کریں گے جب ایسا شخص جو بلیک لسٹ ہوا ہے یا کوئی گاڑی جو بلیک لسٹ ہوئی ہوئی ہے اور کسی کیس میں درکار ہے وہ اس کیمرے کے سامنے سے گزرے گی، تو ایک الرٹ جنریٹ ہوگا جو ان کے گھر پہ موجود سسٹم میں بھی شو ہوگا اور ہمارے سسٹم میں بھی ہوگا. ہم سمپل ایک سافٹ ویئر انسٹال کریں گے آپ کے سسٹم کے اندر، تو وہ آپ کی جو کیمراز ہیں وہ سیف سٹی کیمراز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. میڈم، ہمارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اکثر ہمارے آڈینس کہتے ہیں کہ جب ٹیکنیکل ٹرمنالوجی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں فیڈ بیک اس طرح آتا ہے کہ وہ بھائی اسی سیدھے سادے لوگ ہیں، سانو سیدھے سیدھے لفظاں ہی دسو. ناظرین اکرام، میڈم نے جو ابھی بتایا یہ انتہائی اہم ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں اسے سادہ زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر، کاروبار کی جگہ پہ، دفتر میں کیمراز لگے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، اس کے ساتھ جوڑ لیں، آپ کا جو فیڈ ہے وہ یہاں پہ آئے اور بوقت ضرورت جو ہے وہ اس کو کام میں لایا جائے، تو آپ سمپل فیس بک پیج ہے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی فیصل آباد کا، وہاں پہ جا کے صرف ایک میسج کریں گے، ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی، اور اگلا پروسیس کوئی تھکا دینے والا، کوئی مشکل نہیں ہے. انتہائی آسانی سے آپ سیف سٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا. شفٹ کے ایک شفٹ میں آلموسٹ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور 8 گھنٹے کی ایک شفٹ ہے اگر، تو 8 گھنٹے میں کوئی ریسٹ، کوئی کھانا، کوئی کچھ، یا پھر بلا تعطل جو ہے وہ یہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور اس شہر کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بناتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس طرح سے ہے کہ 24/7 یہاں سے لائیو سرویلنس ہو رہی ہے. ہمارے ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر ہیں جو سے یہاں سے لائیو مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو ہمیں مشکوک نظر آتی ہے ہم فوراً فیلڈ فورس کو ڈسپیچ کروا کے اس کو چیک کرواتے ہیں. اس میں سسپیشیس وہیکل، سسپیشیس پرسن، ایلیگل پارکنگ ود آؤٹ نمبر پلیٹ، بیگرز. ریسنٹلی ہم بیگرز کے خلاف جو ہے وہ اپنا کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہوا ہے. ہم یہاں سے میسیج پاس کرواتے ہیں اور اس کے خلاف جو ایکشن کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم 15 کی کالز کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے ہی 15 کی کال موصول ہوتی ہے ہم فوراً کالر سے کال پہ رابطہ کرتے ہیں. اس سے جو 15 کی کال انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی جو ہے ڈیٹیل لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں، فارورڈ ٹریک کرتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل اگر اس کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے تو جو روبرز ہیں وہ بیک جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں اور آگے جو ہے فارورڈ کہاں پہ گئے ہیں. تو اس طرح سے ہم بیک ٹریک بھی کرتے ہیں اور فارورڈ ٹریک بھی کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اگر میں آپ کے پیچھے جو کمپیوٹر ہے اس پہ اگر اس کنسول پہ نظر دوڑائیں تو آپ کے پاس یہاں پہ درجنوں کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ پھر مرضی ہوتی ہے یا کوئی ایک سیکوینس ہے کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم اتنے جو ہے اسکرینز ہیں ان کو خاص طور پہ ایک بندے نے مانیٹر کرنا ہے، پھر دوسری نے، کیونکہ ہر اسکرین پہ، ہر کیمرے پہ تو ہر وقت نظر نہیں رہ سکتی.
कैसे फिर आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हट के अनयूजुअल हो रहा है और फिर हमने उसको मॉनिटर करना? इस तरह से है कि हमने हर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर को पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है। वो एरिया उन तक स्पेसिफिक है, उन्हीं के वो कैमराज उन्हीं को वो डील करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ही हमें 15 की कॉल या कंट्रोल पर जब अनाउंसमेंट होती है कि कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम फ़ौरन उसको हम परसू करते हैं, हम वीडियो वॉल पे वो कैमरा डिस्प्ले करते हैं और प्रॉपर उनको मॉनिटर करते हैं। मतलब एरिया एलोकेट है कि जैसे जैसे सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि मैं अपने सेक्टर का रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरा बंदा जो है वो अपने दूसरे सेक्टर का होगा, और उसमें जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही सर। एक शिफ्ट में लोग कितने हैं? सर 23 लोग हैं प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारे पास ईपा डिपार्टमेंट के भी हैं, ट्रैफिक के भी हैं, और उसके अलावा जो है वो अपना टेली स्टाफ के भी हैं। ये मुख्तलिफ क्योंकि इंटीग्रेटेड ये अदारा है, तो हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बहुत शुक्रिया हनुमान भाई। नाज़रीन इकराम, विज़िट जारी है मैडम आयशा के साथ, और जैसे आपको पहले मैडम आयशा ने बताया कि तकरीबन 1,500 आंखें हर वक्त जो हैं वो फैसलाबाद पे मरकूज़ हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है पल पल। मैडम बताइएगा, कुछ ऐसे हसास इदारे हैं जिनका हम नहीं उनका बता नहीं सकते, ज़िक्र नहीं कर सकते, उनसे हट के जो रेगुलर हैं, जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होती है, 15 रेस्क्यू है, इसके अलावा जैसे आप वासा को अगर आप करते हैं, ट्रैफिक पुलिस है, इन सब डिपार्टमेंट्स के क्या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं? CCD डिपार्टमेंट से मिस जवेरिया इस टाइम मौजूद है। मिस जवेरिया से हम बात कर लेते हैं, वो आपको बताएंगी इनका बेसिक पर्पस शहर से जितनी भी 15 की कॉल्स आती हैं उनमें कौन से गैंग्स इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, उनके हुलिया जात, उनका प्रॉपर जो इतलाह अमल है वो सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाता है। मतलब मैडम ये इतना आप समझ लें कि सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि अगर एक शख्स है यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है और वो अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हम मुतलका इदारे को फौरी जैसे आपने कहा था कि CDU ब्रांच भी हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में है, तो फौरी तौर पे उसका जो है वो निकल आता है डाटा कि ये पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है, ये क्रिमिनल है और इसकी ये हैबिचुअल है। मैडम से बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये डेस्क मौजूद है कानून नाफिज करने वाले इदारों का, सेंसिटिव जो इदारा है उसकी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, मिस जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप खैरियत से? जी बिल्कुल। मैडम बताइएगा, क्या यहाँ पे वर्किंग क्या है, किस पैटर्न से जो है वो काम होता है, और जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बैठने का वो क्या है? सर ये ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आपको कॉल्स आती हैं, इसमें से 4 जो चीज़ें होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, जैसे शॉप रॉबरी हो गया, हाउस रॉबरी हो गया। उनके जैसे ये देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं ना, आपने उनको कॉल करके उनसे कंफर्म करना है कि उनके हुलिया जात क्या थे, कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर उनके ग्रुप्स बनते हैं कि इनका वारदात करने का तरीकाकार क्या है। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू और विज़िट जारी है और परत दर परत आप पर आश्कार हो रहा होगा कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस बड़े प्रोजेक्ट का नाम है। अपने ज़हनों को क्लियर कीजिए, जैसे आज मेरा ज़हन क्लियर हो रहा है कि हम एक लिमिटेड सी चीज़ समझते थे इसे, लेकिन ये वो ईगल आई है जो पूरे शहर पे नज़र रखे। नाज़रीन इकराम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शायद एक प्याज की मानंद है, एक परत आप उतारेंगे तो नीचे से हैरतों के पहाड़ टूटते हुए दूसरी परत और फिर तीसरी, आप परत दर परत इसको अनफोल्ड करते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी बुनियादी तौर पर किस तरीके से आपको सर्व कर रही है और किस तरीके से फैसलाबाद और पूरे पंजाब को महफूज बना रही है। मेरे साथ एहतशाम भाई मौजूद हैं। मेरी पहचान एक डैशबोर्ड है, एक मेरा प्यारा, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ड्यूटी है एहतशाम भाई की, डिटेल में हम मैम से पूछेंगे, लेकिन एहतशाम भाई से पूछते हैं कि बेसिकली ये जो मेरी पहचान मेरा प्यारा ये क्या है और किस तरीके से इन पे ऑपरेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ये मेरी पहचान मेरा प्यारा क्या है? जी ये मेरी पहचान और मेरा प्यारा इनिशिएटिव जो है सेफ सिटी के एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा प्यारा बेसिकली वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी जो आपने पहले विज़िट किया है उसके साथ लिंक्ड है। इसमें हमारे पास जो लावारिस बच्चे या लावारिस सिटीज़न्स जिनकी हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि हमें एक लावारिस शख्स मिले हैं, हम उनको जो है एक शेल्टर हाउस में रखते हैं, या उनको अगर वो पुलिस स्टेशन में भी हैं उनकी हम डिटेल लेते हैं और फिर उनको मैच करते हैं रिकॉर्ड से कि प्रीवियसली अगर इस तरह के किसी शख्स की गुमशुदा होने की इतला है तो हम उसको आपस में मैच करते हैं और उनको उनके प्यारों से मिलवाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक तो रन टाइम पे 15 की हेल्प से ये चीज़ चल रही होती है, फिर हमने अपने शहर के तमाम शेल्टर होम्स जिनमें ईदी होम,
दारुल अमान ओल्ड एज होम, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जिनका उनके पास भी रिकॉर्ड नहीं है या उनको उनके वर्सा का या उनकी फैमिली का उनको नहीं पता, हमने 1 बाय 1 उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद उसको वाया सोशल मीडिया कैंपेन्स, वाया हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ़ सिटी के सेंटर्स मौजूद हैं, उनके थ्रू हमने भरपूर कैंपेन्स चलाई हैं, जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिली हैं। ऐसे लोग जो नियर बाय शहरों के ही थे, लेकिन एक एफ़र्ट ना होने की वजह से, ढूंढने की कोशिश ना करने की वजह से वो लोग शेल्टर होम्स में थे। उनमें बच्चे भी थे, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी गुमशुदा होने की FIRs दर्ज हैं, लेकिन आगे फॉलो अप नहीं लिया गया। तो उस मदद से हमें फिर लोकल लोगों ने कुछ हेल्प आउट किया, जो उसका इंटरव्यू जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा तो लोगों ने हमें रीच आउट किया, वो उनकी मदद से भी हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को उनको मिलाया है। इसी तरह से जो लोग ख़ुद से बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, तो हम लोग ख़ुद अपनी सेफ़ सिटी की टीम उसको वहाँ से लेती है, जिस एड्रेस वो बताते हैं, अगर वो करीबी किसी शहर का है, हम उसको गाड़ी में वहाँ पे ले जाते हैं ताकि आप पहचानने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे रिहाइश पजीर थे पहले। अगर वो उस तरह से पहचान ले, फिर हम डोर टू डोर कैंपेन्स या किसी तरह से भी उसकी फ़ैमिली को जो है उससे मिलवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, ईदी होम से, ओल्ड एज होम से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो सालों बाद अपनी फैमिली से मिले हैं। एहतिशाम भाई, हम अपने बचपन में सुना करते थे कि जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो सालों में कहीं एक दफ़ा ख़बर आती थी कि जो बिछड़ा हुआ ख़ानदान था वो मिल गया, और पूरे एरिया में कई गांव में जश्न मनाया जाता था। आप ये काम रोज़ाना की बुनियाद, क्योंकि हम डिजिटल एरा में हैं, तो आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। अगर हम गुज़श्ता साल का, जब से हम एक्टिव हुए हैं, करें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप बिछड़ों से मिला चुके हैं? इनमें रिसेंटली हमारे पास मोर देन 30 स्टोरीज़ हैं। बाकी मैडम आयशा आपको दिखाएंगे भी, उनमें डिटेल में भी जो लम्हात थे वो भी हमने कैप्चर किए हुए हैं, जो फैमिली की कंडीशन थी या जो हम लोग फ़ील करते हैं उनको मिलाने के टाइम पे। तो हमारे पास रन टाइम पे 1-5 की बेसिस पे तो डेली इस तरह से होते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले जो गुमशुदा हुए हैं उनको प्रीवियस केस से देख के मिल जाते हैं। जो इन तरह से हमने एक सर्च आउट किया है वो इस 2025 में, जब से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, मिड ऑफ 2025 के बाद से हमारे पास मोर देन 30 स्टोरीज़ ऐसी हैं जो हमने बहुत सालों से रिहाइश पजीर इन शेल्टर होम्स में लोग थे जिनको फैमिली से। मुझे बताइएगा, जो बच्चे लड़के नाराज़ होकर माँ से ज़िद करके घर से भाग जाते हैं, उनका भी तसल्ली बख्श जो है वो यहाँ पे इलाज होता है? जी बिल्कुल ऐसी ही है। उनको सबसे पहले तो हमारी जो सिटीज़न्स हैं, अगर उनको मिलता है या उनको मशकूक मालूम होता है कि यार ये इसका कोई नहीं है, ये काफ़ी देर से यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है बंदा, तो उसको फिर 15 के ज़रिए लोग कॉल करते हैं कि यहाँ पर एक शख्स है जो मौजूद है, तो उसको हमारी लोकल पुलिस ले आती है। वो फिर हमारे साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनिशियली अगर इस तरह का केस हो तो वो बच्चा खुद बता देता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर हम अपना प्रोसीजर यूज़ करते हैं और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। श्याम भाई, आपका शुक्रिया। आप ने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर किए। ये आप सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे, बल्कि शायद अल्लाह ताला की आप पे ख़ास ब्लेसिंग है कि आप एक पब्लिक सर्विंग जो है वो समाज सेवा जिसे हम कहते हैं वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आपको पहुंच रही हैं टीम मुजरिम कौन की वसातत से, जिनका शायद मुझे और आप दोनों को पहले पता नहीं था। विज़िट नाज़रीन इकराम हमारा जारी है और मैडम आयशा आज हमारे साथ मौजूद हैं। विज़िट हो रहा है। इस वक्त जिस डेस्क पे हम मौजूद हैं ये EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का डेस्क है, यानी महकमा माहौलियात जो है माहौल को कंट्रोल करने वाले। मैडम बताइएगा, इनकी डोमेन क्या है? क्या ये भी कंप्लेन पे काम करते हैं या फिर रेगुलर सर्विलेंस भी इनकी जारी है? अच्छा, ये कंप्लेन पे भी काम करते हैं। 1373 इनकी हेल्पलाइन है। अगर आपको फैसलाबाद शहर में कहीं भी ऐसे मसाइल का सामना होता है जहाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक स्मोक एमिट कर रही हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन। मैं आपको इंटरप्ट करूँ, 1373 1373। नाज़रीन इकराम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं लोगों को प्लेटफार्म दस्तयाब ना होने के होते हैं, अवेयरनेस ना होने के होते हैं। 1373 हेल्पलाइन है EPA की। यहाँ पे अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं कि कहीं पे आप माहौल को देख रहे हैं ख़राब होता हुआ, धुआं देख रहे हैं, आलूदगी देख रहे हैं, तो 1373 पे आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप उस पर कॉल करेंगे तो वो टीम उनकी ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगी। लेकिन हमारे साथ चूँकि ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं, कैमरास की मदद से कोई
کوئی بھی فیکٹری, کوئی کنسٹرکشن سائٹ جہاں پہ انہوں نے سیفٹی میئرز نہیں لیے ہوئے, یا کوئی گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں, یا کہیں پہ صفائی کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں, یا کہیں پہ اسٹبل برننگ کا ایشو, مطلب فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی جاتی ہے, تو کیمراز میں کہیں پہ بھی وہ ایشو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مس فاطمہ موجود ہیں, انسپیکٹر EPA ڈپارٹمنٹ سے, جن کا سارا دن یہی کام ہے, وہ اپنی 8 گھنٹے کی شفٹ میں ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں. دین فیلڈ فورس کے تھرو EPA کی ٹیمز وہاں پہ جاتی ہیں, ان کو فائن ایشو کیے جاتے ہیں, ان کو چلان ایشو کیے جاتے ہیں, اور ان فیکٹریز اور ایسی جو بھی چیز ماحول کو آلودہ کرنے میں شامل ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. مس میڈم فاطمہ سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم میڈم, آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے شہر کی حفاظت کے لیے, اس کو یقینی بنانے کے لیے ڈیوٹی پر ہیں. بتائیے گا کیا کیا چیزیں ہماری ڈومین میں آتی ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اس کی سرویلنس کا؟ یہ ہم سیف سٹی کے کیمراز کے ذریعے ہم انڈسٹریز کو مانیٹر کرتے ہیں, اور جس انڈسٹری سے بلیک اسموک نکل رہا ہو وہ ہم فوری اپنے ایریا انسپیکٹر کو بتاتے ہیں. ایریا انسپیکٹر وہاں جاتا ہے, ودن آورز جو ہے وہ جو ہے اس کے اس کا جو سے ہمیں رزلٹ دیتے ہیں, یا ان کو ہم وارننگ ایشو دیتے ہیں, 7 ڈے نوٹس دیتے ہیں, یا ہم ان کو ایٹ دی اسپاٹ سیل کر دیتے ہیں, یا فائن ہم ان کو امپوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسموک امیٹ کرنے والی وہیکلس, اس پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہے. HTV وہیکلس پر وہ ہم آبزرو کرتے ہیں, اور انہیں ہم ڈائریکشن سلپس پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹبل برننگ پر بھی ہمارا اسی طرح, ہم جہاں بھی ہماری اسٹبل برننگ آبزرو کرتے ہیں وہ ہم آبزرو کرنے کے بعد فیلڈ فورس کو میسج پاس کرتے ہیں. انکور ٹرالیز پر اور کنسٹرکشن سائٹ, جو کنسٹرکشن سائٹ اس پہ ہمارے EPA کے SOPs جو سے ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اگر آپ کو یہ آبزرو ہو کہ سب اسٹینڈرڈ فیول, یہ آپ جو کہہ رہے لویا لیلن جو سا, یہ آپ کو آبزرو ہو, آپ 1373 پہ آپ کیمرہ کے ذریعے پکچر لیں اور اس پہ آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا پورٹل ہے PM کا, اس کے اوپر یہ کمپلینٹس پہ ہم سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت سے ہمارے لاکھوں ناظرین میں سے ہزاروں کو شاید اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ اگر آپ EPA یعنی انوائرمنٹ کے متعلق کوئی کمپلین رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ فورم آپ کے لیے انتہائی آسان ہے. جسٹ آپ سیف سٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے اور پھر اپنی کمپلین جو ہے وہ ویڈیو ایویڈنس کی صورت میں بھی آپ یہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. میڈم کو ہم اگلے سیکشن میں لے کے چلتے ہیں. سٹی ٹریفک پولیس کے آفیسرز یہاں پہ جو ہیں وہ مصروف ہیں, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ سب سے مصروف ترین اس روف کے نیچے یہ لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کا جو پنجابی میں جسے کہا جاتا ہے ڈراوا بہت ہے. لوگوں کو لگتا ہی یہ ہے کہ یہ سیف سٹی صرف اور صرف چلانے کے لیے بیٹھی ہے. مرتضیٰ بھائی ہمارے پاس موجود ہیں, غلام مرتضیٰ. کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسک کے اس پار ہی میں ان سے بات کروں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مرتضیٰ بھائی بتائیے گا کیا ایک جو مس کنسیپشن ہے لوگوں کی کہ صرف چلانا واسطے ہی ہوندی ہے سیف سٹی, یہ کس حد تک جو ہے وہ غلط ہے, یہ مس کنسیپشن ہے, اور سٹی ٹریفک پولیس جو ہے چالان کے علاوہ کیا کیا مانیٹر کرتی ہے؟ سر فرسٹ آف آل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جیسے آن گوئنگ پروسیس ہمارا چل رہا ہے, ورک ان پروسیس سارے سٹی میں چل رہا ہے, روڈز انڈر کنسٹرکٹیڈ ہیں, تو ہم بینگ الائڈ ڈپارٹمنٹ ہے سیف سٹی, ہم ہر طرح کی جو اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے, لوگوں کے روڈ یوزر کی آسانی کے لیے. ابھی میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا سکتا ہوں, سوسا چوک میں کام ہو رہا ہے, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی روڈ کسی قسم کا کنجیکشن بنتا ہے تو ہم فوری طور پہ وہاں پہ ڈسپیچ کرتے ہیں اپنے ٹریفک سٹاف کو, تاکہ روڈ یوزرز کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. سیکنڈری میتھڈ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو چلاننگ, دیکھیں جو روڈ یوزر اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ کرے گا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, تو وہ ہم سروسنگ میں ہی لے کے آتے ہیں, لیکن ان روڈ یوزرز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ کسی قسم کا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ادروائز ہمارا جو بیسک کانسیپٹ یہاں پہ ہے اسموتھ فلو آف ٹریفک. فائنلی یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف اسپیسیفک پوائنٹس پہ ہی چالان ہوتے ہیں, کیا تمام پوائنٹس جتنے بھی اویلیبل ہیں وہاں پہ چالان ہو سکتا ہے, اور فیصل آباد میں کیا فل سوئنگ پہ ہے ابھی, یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ نہیں سر, وہ اسپیسیفک ایریاز یا کسی کو ہاٹ اسپاٹ اگر آپ کہیں تو اب وہ بات مناسب نہیں لگتی, کیونکہ اب ای چلاننگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے, تو آپ کسی خاص پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, اوور آل ہی سرویلنس جاری ہے. یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم وائلیشن ہی چھوڑ دیں, ہمیں ان ای اسپورٹ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو مین ایریاز ہیں وہاں پہ سیٹ بیلٹ بھی لگا لیا, وہاں پہ ہیلمٹ بھی پہن لیا, اور جب تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں تو ہیلمٹ اتار کے وہ لیگ گارڈ کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں, سیٹ بیلٹ کھول دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو دراصل قانون پہ عمل درآمد کی عادت نہیں ہے, تو ہمارے شہریوں کی سہولت کے لیے بتا دیجئے کہ اب کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے, اور فل سوئنگ پہ جہاں وائلیشن ہوگی وہاں چالان ہوگا.
मैं सर मज़ीद ऐड करता हूँ कि जैसे ही लोग आप देखते हैं कि सिटी एरिया से आउट होने लगते हैं, तो हमने मोस्टली ई चलानिंग में ये चीज़ देखी है कि लोग हेलमेट उतारते हैं कि अब ट्रैफिक वार्डन्स की जो सिलसिला कार था वो चुंगी से पीछे रह गया, उसको साथ हैंग कर लिया। साथ ही सेफ सिटी के कैमरास जो हैं वो उनकी विजिलेंस कर रहे हैं, जैसे ही वो चीज़ सामने आती है ये के थ्रू उनको चालान जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही सर हमें ये चीज़ बावर कर लेनी चाहिए कि जैसे ही हम बाइक पे बैठें, जिसको हम अपना यूनिफॉर्म समझ लें कि हमने हेलमेट को इस्तेमाल करना ही करना है, ये हमारी सेफ्टी है। एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं है कि किसी मेन रोड पे हमारे साथ वक़ुआ हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर हम अपनी गली में भी कहीं गिर पड़ते हैं, हेड इंजरी आ सकती है, तो इसको सेव करने के लिए ये ज़रूरी है। गुलाम मुर्तज़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि अब किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों के दिमाग में ये था कि कुछ मखसूस कैमराज हैं जहाँ पे ई चलानिंग होती है, तो अब तकरीबन 1500 आँखें नाज़रीन किराम आप पे मरकूज़ हैं। इसलिए ख़ुद को पाबंद कीजिए, ख़ुद को आदी बनाइए कि आपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। आपने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है और ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अब नाज़रीन इकराम बारी है स्पेसिफ़िकली उन चीज़ों की जिनके बारे में मुझे आज इस छत तले आके पता चला, और शायद आप में से बहुत से लोगों को इन सहूलियात का, इन चीज़ों का इदराक नहीं होगा। मैडम से पूछते हैं। मैडम ये बताइएगा, आपने वर्चुअल ब्लड बैंक का है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, एक आप ऐप का जिक्र कर रही थी, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये क्या चीज़ें हैं, और जब सेफ़ सिटी की बात होती है तो क्यों, क्या हमारा मीडिया का, सोशल मीडिया का कसूर है कि हम अपने लोगों तक इन चीज़ों को नहीं पहुंचा सकें? अच्छा, इसमें मैं क्लियर करती चलूँ सबसे पहले कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये इनिशिएटिव था। पाकिस्तान का अपनी तरह का ये पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है जिसमें ख़वातीन घर बैठे अपने मसाइल का हल करवा सकती हैं। हम क्लेम करते हैं आपको किसी भी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन वर्क प्लेस पे हैं, घर पे हैं, उनको घरेलू तशद्दुद, हरास की या किसी भी किस्म की परेशानी या कानूनी रहनुमाई दरकार है तो वो सिंपल 15 पे कॉल करके 2 का बटन प्रेस करेंगे तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आपका रब्ता हो जाएगा। ख़वातीन के लिए मैं आपको इंटरप्ट इसलिए बार बार करूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ख़वातीन को अगर किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो ख़वातीन 15 पे कॉल करेंगी और फिर 2 का बटन दबाएंगी और ख़वातीन को उनकी मतलूबा असिस्टेंस जो है वो मिलेगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारा स्टाफ 24/7 मौजूद है। तमाम ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स बैठी हुई हैं। आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे भी सेफ सिटी के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे एक टीम बैठी हुई है जो फॉलो अप लेती है। जब तक ख़वातीन सेटिस्फाई नहीं होंगी वो आपका केस ओपन रहता है। अगर हम फैसलाबाद के स्टैट्स की बात करें तो लास्ट 2025 में मोर दैन 42,000 केसेस हमें रिपोर्ट हुए जिनको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद से हमने हेल्प प्रोवाइड की है। सिर्फ 42,000 जी 42,000 ख़वातीन हैं, ये उनकी स्टोरी है जिनको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने हेल्प आउट किया, जिसमें हमें 18,000 से ज़ायद घरेलू तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए जिस पे हमने ख़वातीन को असिस्टेंस प्रोवाइड की। 80 रेप के केसेस थे जिन पे हमने वर्किंग की वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद से। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्टोरीज़ हैं उन ख़वातीन की जिनको लगा कि हम महफूज हैं, हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। तो मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि इसके साथ साथ अगर ख़वातीन को किसी भी परेशानी का सामना है तो उनकी प्राइवेसी का हम मुकम्मल ख्याल रखते हैं। ख़ातून ऑफिसर ही उनसे बात करती हैं, उनका केस डील करती हैं। हमारी ऐप है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की वुमेन सेफ्टी ऐप, उसको इस्तेमाल करते हुए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उस पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल पे बात कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। कुछ आप हमें दिखाना चाह रही हैं, हमारी खातून ऑफिसर वीडियो कॉल पे बात करेंगी। साथ एक और चीज़ क्लियर करूँ कि ऐसी ख़वातीन जो बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती उनके लिए हमारे पास स्पेशल टीम मौजूद है जो ऐसे लोगों से साइन लैंग्वेज में बात करती है। ख़वातीन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यहाँ पे जो है उसको इंश्योर किया जाता है। मैडम आपके पीछे ये हमारा एक ये स्टैंडिंग फ्लैक्स है, आप हमारी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने ट्रैक माई जर्नी का जो है ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हमारी वो बच्चियाँ, हमारी वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, मार्केट जाती हैं शॉपिंग के लिए, ये फ़ीचर ट्रैक माई जर्नी क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। तमाम ऐसी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, घर पे बच्चियां हैं,
ख़वातीन हैं घर से बाहर निकलते हैं या किसी आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जिसका एरिया आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, या आप प्राइवेट टैक्सी या कैब का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपने अगर ये ऐप इंस्टॉल की हुई है, सिंपल आप इस पर ट्रैक माई जर्नी पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो खातून ऑफिसर मौजूद हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, उसके पास आपकी लाइव लोकेशन आना शुरू हो जाती है। आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट उसमें ऐड करना है। हमारी टीम आपकी लाइव सर्विलेंस करती रहेगी जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली नहीं पहुंच जाती। इन केस अगर ऊबर ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जो आपका ट्रैक है उसको मिसमैच कर रहा है या किसी दूसरी साइड पे जा रहा है, तो फौरी हमारी जो टीम वहाँ पे मौजूद है वो मुतलका फील्ड फोर्स को डिस्पैच करेगी। आपकी लोकेशन हम उनके साथ शेयर करेंगे कि बच्ची का रास्ता जो है वो उससे हट के ड्राइवर इसको लेके जा रहा है, इसको मदद की ज़रूरत है, तो फौरी इसकी हेल्प के लिए वहाँ पे जाएं और इसको रेस्क्यू करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। मेरी तमाम देखने वाली बच्चियों से ये गुजारिश है कि आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो खालिस्तान आपकी सेफ्टी के लिए बनाएंगे। आप किसी ऐसी जगह पे जाती हैं जो आपको अनसेफ लगती है, फ़र्ज़ करें कोई रेस्टोरेंट है या कोई पब्लिक पार्क है जो आपको लगता है कि बच्चियों को यहाँ नहीं आना चाहिए, तो आप उसको रेट कर सकती हैं। हमारी ऐप में उसके पॉइंट्स हैं, आप उसको रेट करेंगी कि ये सेफ़ है या अनसेफ नहीं है, या आपने कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल करना है जो नहीं है, आप देखना चाह रही हैं कि फैमिली के साथ जाने वाली जगह है या नहीं, तो आप इस ऐप में उस जगह की लोकेशन एंटर करके उसकी चेकिंग कर सकती हैं कि वो सेफ़ है ख़वातीन के लिए या नहीं सेफ़। हमारे नाज़रीन पूछेंगे, अब सवाल ये करेंगे कि ऐप को इंस्टॉल कहाँ से करना है, किस नाम से है, क्योंकि बताते सब हैं कि ये ऐप है, इसमें सब कुछ है, इंस्टॉल कैसे करें? ये बड़ा सिंपल है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वुमेन सेफ्टी ऐप के नाम से मौजूद है, पिंक कलर का इसका लोगो है। उसके अलावा एप्पल यूज़र जो है वो इसको एप्पल स्टोर से डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल आपने इस पर रजिस्ट्रेशन करानी है, आपका नाम, ID कार्ड नंबर। और मैं क्लियर कर दूँ, अगर कोई मेल इसको रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता। ये खालिस्तान ख़वातीन के लिए बनाई गई है। अगर कोई मेल सेफ सिटी की सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो वो पब्लिक सेफ्टी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें भी सेम फीचर्स अवेलेबल हैं मर्दों के लिए। ख़वातीन मर्द जो हमारे मर्द मेल शहरी हैं वो पब्लिक सेफ्टी ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से जो है वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और फिर वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या फिर जितने हमने फीचर्स बताए कि हम अपने कैमरास को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या उसी ऐप के थ्रू सब कुछ हो जाएगा? ये तमाम जो बातें हमने आज इस शो के थ्रू की हैं, जिसमें मेरा प्यारा के बारे में है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है, मेरी पहचान है, ये तमाम फीचर्स और ये तमाम फैसिलिटीज़ पब्लिक सेफ्टी ऐप और वुमेन सेफ्टी ऐप दोनों में अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, मेरा प्यारा की हम बात कर रहे थे वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, उसमें ऑल ओवर दी पाकिस्तान जितने शेल्टर होम्स हैं, ईदी होम्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, दारुल माल है, बैतुल माल है, प्राइवेट NGOs हैं, जहाँ पे जितने भी अनअटेंडेंट लावारिस लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन हैं, वो तमाम का डाटा हमने पब्लिक सेफ्टी ऐप में ऑलरेडी ऐड किया हुआ, उसमें फाउंड का भी और मिसिंग का भी। ऐसे लोग जो गुम हुए हैं उनकी डिटेल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे लोग जो हमें लावारिस मिले हैं लेकिन उनके वर्सा के बारे में नहीं पता चल रहा, तो वो भी पब्लिक सेफ्टी ऐप में मौजूद है। तो मेरी देखने वालों से ये गुजारिश है कि अगर आपका कोई प्यारा या अपना गुम हो चुका है या आपको कोई लावारिस मिला है तो आप उस ऐप के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी को ढूंढना चाह रहे हैं जो गुम हो गया है और आपको लगता है कि वो कहीं किसी शेल्टर होम में या कहीं होगा, तो वो पूरे पाकिस्तान का डाटा ऑलरेडी इस ऐप में मौजूद है। आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें तो हो सकता है आपकी छोटी सी काविश से आपका बिछड़ा हुआ जो है वो आप तक वापस पहुँच जाए। ख़वातीन को मैं रिमाइंड करवा दूं कि आप अगर कोई भी असिस्टेंस चाहती हैं तो 15 पे कॉल करेंगी और 2 का बटन प्रेस करेंगी तो आप उस पोर्शन में, उस सेक्शन में पहुंच जाएंगी जहां पे आप ख़ुद को दुनिया की महफूज तरीन औरत जो है वो तसव्वुर करेंगी। मैडम 15 के बाद 4 प्रेस करने से जो फ़ीचर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अच्छा, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का ही एक इनिशिएटिव है वर्चुअल ब्लड बैंक। आप किसी एमरजेंसी में हैं, आपको डोनर की ज़रूरत है, तो आप 15 पे कॉल करेंगे, 4 का बटन प्रेस करेंगे, मेरे पीछे फ्लैक्स पे भी आप देख सकते हैं, तो उस वहाँ पे आप खुद को एज अ डोनर भी रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बने। मेरी इस प्रोग्राम की तवज्जुह से आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, ख़तून हैं या मर्द हैं, आपको लगता है कि आप इस कार खैर में हमारा हिस्सा बन सकते हैं, तो आप प्लीज़ 15 पे कॉल करके 4 का बटन प्रेस करके खुद को एज अ डोनर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ सिटी फैसलाबाद का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे हमें मैसेज करें, हमारी टीम खुद आपसे रब्ता करके आपको एज अ डोनर रजिस्टर करेगी। और अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है, आप किसी भी इमरजेंसी में, आप सिंपल हमें 15 पे कॉल करेंगे, 4 का बटन प्रेस करेंगे, हमारी टीम आपको डोनर अरेंज करके देगी। उसमें छोटा सा एक प्रोसीजर है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में हैं उसके MS को कॉल करते हैं, हम वेरीफाई किया जाता है कि आइदर ये पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, इनको वाकई ही ब्लड की ज़रूरत है, देन हम डोनर से रब्ता करवा के उसको भिजवाते हैं। और जो लोग एज अ डोनर हमारे साथ रजिस्टर
ڈونر ہو رہے ہیں, میں کلیئر کر دوں, یہ والنٹیئر سروس ہے, فری آف کاسٹ ہے. اگر آپ اویلیبل ہوں گے تو ہی آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. اگر آپ بزی ہیں یا نہیں آنا چاہ رہے تو کوئی بھی آپ کو فورس نہیں کرے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس سسٹم کا حصہ بنیں. ہم سب مل کے ہی اپنے شہر کو محفوظ بنا سکتے ہیں. ہم لوگ بہت تھوڑے ہیں, ہماری تمام فورس آلریڈی اس میں رجسٹرڈ ہے, ٹریفک پولیس کا اسٹاف, پولیس کا, سیف سٹی کا اپنا تمام عملہ. میم اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ساتھ ڈاکٹرز کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صحت مند انسان ہے تو وہ 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے اور بلڈ دینے سے, ڈونیٹ کرنے سے جو ہے وہ صحت اور بہتر ہوتی ہے. بہت ساری ایسا سسٹم جو ہے جہاں پہ چوکنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ زیادہ صحت مند محسوس کرتے ہیں. ناظرین کرام, میڈم عائشہ کے جو میسج ہے اس کو انڈوز کرتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ آپ کو خون کی اشد ضرورت ہے. آپ 15 پہ کال کرتے ہیں, 4 کا بٹن پریس کرتے ہیں اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تھرو آپ کا کوئی پیارا خون ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ جانبر ہو جاتا ہے, وہ صحت مند ہو جاتا ہے. تو آپ پہ یہ فرض ہے تمام لوگوں پہ کہ خود کو رجسٹرڈ کروائیے ڈونر کے طور پہ بھی. اگر آپ صحت مند ہیں تو خون دیجئے, عطیہ کیجئے تاکہ کسی اور فرد کی جان بچائی جا سکے. میڈم, آج کے پروگرام میں ہم نے اتنا کچھ کور کیا, کیا کوئی ایسی سمت رہ گئی ہے جس پہ ہم نے بات نہ کی؟ آلموسٹ آپ نے ساری چیزوں کو ہی کور کر لیا. میری آپ کے پروگرام کی توسط سے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ خالصتاً پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. یہ جو تمام فیچرز ہیں, جتنی بھی سروسز ہیں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے فری آف کاسٹ ہیں, لیکن اس شہر کو محفوظ ہم سب نے مل کے بنانا ہے. آپ سب سے گزارش ہے, دیکھنے والوں سے, ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی یا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو پلیز اس کو رپورٹ کریں. رپورٹ کرنے کا میڈیم 15 ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن فوری اور شفاف انصاف کے لیے آپ پلیز اس کو 15 پہ رپورٹ کریں تاکہ یہ جو ادارے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں ان تک کنوے ہو اور یہ آپ کو مدد فراہم کر سکیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ 15 کی کال جو ہے وہ ڈائریکٹ لاہور جاتی ہے, لاہور سے پھر جو ہے وہ فیصل آباد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے ایک سیکشن دیکھا جو ہم اپنے ناظرین کو وزٹ نہیں کروا سکے, لیکن وربلی بتا دیجیے گا کہ وہ کیا ہے, کس طریقے سے ایکٹیو ہے اور اس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. اچھا, میں بتا دوں کہ پنجاب بھر میں جو 15 کا نظام ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے. آل اوور دی پنجاب جب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں وہ لاہور میں ہی لینڈ کرتی ہے. ود ان 2 منٹ وہاں پہ آپ کی انیشیل ڈیٹیلز لی جاتی ہیں جس میں آپ کا نمبر اور لوکیشن آلریڈی ہمارے پاس آ رہی ہے. اگر انٹرنیٹ آن ہے آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, جورسٹکشن پوچھنے کے بعد ود ان 2 منٹ وہ یہاں پہ جو ہماری ٹیم اویلیبل ہے وہ کیس ان کے پاس شو ہوتا ہے اور وہ ٹیم اس پہ ڈسپیچ کرواتی ہے فیلڈ فورس کو. اس کے علاوہ ہم نے پولیس کی تمام موبائلس کے اندر ٹیبز انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہی کال 15 پہ آتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کے ٹیبس پہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے تاکہ وہ جو کمیونیکیشن گیپ آتا تھا, پہلے کال آئے گی, آپریٹر سنے گا, دین وہ آگے پاس کرے گا, اس کو ہم اس برج کو کم کریں. وہ ڈائریکٹ ان کے ٹیبس پہ لینڈ ہوتی ہے. وہ جو ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ فیلڈ آفیسر جو ڈسپیچنگ پہ ہے اور اس ٹائم فیلڈ میں گھوم رہا ہے, جس نے اس کال پہ جا کے رسپونڈ کرنا ہے, وہ ٹیب کے تھرو کال اس تک بھی آ جاتی ہے تاکہ وہ فوری جا کے بندے کو ریسکیو کرے. آخری سوال میڈم, اگر ایک شہری ہوں میں اور مجھے اپنے کسی کیس کے سلسلے میں فوٹیج چاہیے سیف سٹی سے, مجھے کیا کرنا ہو؟ یہ پرائمری اور کی فنکشن ہے سیف سٹی فیصل آباد کا کہ ہم ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. جو کیمراز لگے ہوئے ہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا کیمرے کے سامنے یا آپ کو لگتا ہے کہ کیمراز ہمیں اس میں اسسٹ کر سکتے, اس کا بہت سمپل اور آسان سا پروسیجر ہے. اس واقعے کی ایک رپورٹ ہونی چاہیے, پروف کہ آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ پروف کیا ہوگا؟ فرسٹ انسیڈنٹ رپورٹ, جس کو ہم FIR بولتے ہیں. اس FIR کی کاپی اور ساتھ اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو لے کے آپ سیف سٹی آفس آ سکتے ہیں 24/7. اس میں میں کلیئر کر دوں, اس کی کوئی فیس نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی آفیسر, فیلڈ آفیسر, پولیس اسٹاف یا ہماری ٹیم میں سے کوئی آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ پلیز اس کو رپورٹ کریں 15 پہ, یا پھر IG پنجاب کمپلینٹ سیل نمبر ہے 1787, آپ اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. سمپل 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں, FIR کی کاپی اور انویسٹیگیشن آفیسر. 24/7 آپ آئیں, ہم آپ کو ویڈیو اویئرنیس پرووائڈ کریں گے. میڈم آپ کا شکریہ, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا شکریہ اتنی انفارمیشن کے لیے, اتنی سہولیات کے لیے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں آپ نے سیف سٹی اتھارٹی, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی فیصل آباد مرکز کا تفصیلی دورہ کیا. آپ کو پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف
प्रॉपरली आवाम की सहूलियात के लिए है, शहर को महफूज बनाने के लिए है, जिसमें तमाम फ़ीचर्स डिस्कस हुए और कुछ ऐसे फ़ीचर्स जो मुझे और आपको पहले से नहीं पता थे, जिसमें की फ़ीचर ख़वातीन क्या तहफ़्फ़ुज़ है। ख़वातीन 15 पे कॉल करने के बाद 2 प्रेस करेंगी तो गोशाए आराम में पहुंच जाएंगी, गोशाए तहफ़्फ़ुज़ में पहुंच जाएंगी। उनको पता चलेगा कि तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाता है रियासत की जानिब से। हमने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा, हमने जदीद जो है वो मूवीज़ में, नॉवेल्स में देखा कि एक क्लिक से मॉनिटरिंग हो जाती है, शहर को जो है वो देख लिया जाता है, परख लिया जाता है। नाज़रीन इकराम, आज का विज़िट आपको शायद ये चीज़ बावर करवा गया होगा कि ये वही चीज़ है जिसे हम शायद तसव्वुराती और ख़यालाती कहा करते थे, लेकिन आज ये हमारे सामने वाज़ेह मिसाल है कि हमारे शहर जो हैं पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी के अंडर महफूज हैं। और दूसरा एक वाज़ेह पैगाम था कि ब्लड डोनेशन उसका हिस्सा बनिए, ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाइए ताकि आपके दिए हुए खून से किसी इंसान की जान बचाई जा सके। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।